खैर रहो विचार। जदों गुरज मारी ਉਹਨੂੰ भी जमीन के उत्ते मिट्टी दे विच गर्क करके रख दिता। पिछे पिछे ख्वाजा खिजर खां चढ़ के आउण लगा। ये जिहड़ा ख्वाजा खिजर खां सी ये औरंगजेब बादशाह की फौज का सब तो वड्डा सिपह सलार सी। जदों ये चढ़न लगा तो महाराज जी ने तीर जदों ताणिया ना, आवाज़ मारी खिजर खां ख्वाजा मरदूद, जरा सोच के हथ पाई। एकदम कंध दे थल्ले ओले हो के लुक गया। कलगीधर जी ने सारी कथा जो मैं आप जी नूं सरवण करा रहा खुद अपनी कलम नाल लिखी है जफरनामे दे विच। 10वें पातशाह जी ने आख्या कि ख्वाजा मरदूद साए दीवार। कहन लगे ख्वाजा मरदूद जिहड़ा कंध दे ओले हो के कंध दे एक पासे हो करके अपनी जान बचा गया। औरंगजेब जे किते वो भी पौड़ी चढ़ के उत्ते आउंदा ते एक तीर मैं उहनूं भी बख्श दिंदा और रण भूमि दे विच मैदान दे विच उहनूं भी मिट्टी 'च गर्क करके रख दिंदा। कलगियां वाले पातशाह जी महाराज जी ने जदों इस प्रकार नाल चमकौर दा जंग लड़िया, फिर आखिरकार तीर मुक गए, गोलियां बरूद सिक्का खत्म हो गया। हुक्म होया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कि हुण जंग के मैदान 'ਚ बाहर जाके जूझो। महाराज सच्चे पातशाह कोलों आग्या लै करके सिंह गढ़ी का दरवाजा खुलदा है, रण भूमि में जाके बड़ी बहादरी नाल लड़ते ने, लड़ के शहीदियां प्राप्त करते हैं। एक जथा गया, दूजा गया, जदों तीजा जथा जाना सी साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी कलगियां वाले पातशाह दे वड्डे लखते जिगर साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी माता जीतो जी दी अख दे तारे उन्हां दे उधर तो ही उन्होंने जन्म धारण किया सी। बाबा अजीत सिंह जी ने बेनती की कलगीधर स्वामी आग्या दिओ रण भूमि विच जंग दे मैदान विच जाके मैं जूझां। कलगियां वाले पातशाह बड़े खुश होए, प्रसन्न होए। 17 साल की हाले चढ़ती जवानी सी, चेहरे ते थोड़ा थोड़ा दाड़ा आया सी बाबा अजीत सिंह जी दे। आख्या अजीत सिंह जी इन्ना कह दईए तुहानू कि तुसी गुरु तेग बहादुर साहब दे पोतरे हो। बाबा अजीत सिंह जी ने आख्या कलगीधर स्वामी आप जी ने मेरा नाम अजीत सिंह रखिया है, नाम का अजीत हूँ, जीता ना जाऊँगा, जीता गया अगर तो जीता ना आऊँगा। महाराज मेरा नाम अजीत सिंह है। जे जंग दे मैदान विच मैं गया तो जंग दे मैदान च दुश्मन तो जितया नहीं जावांगा। तो मैं आप जी नाल बचन करके जांदा सतगुरु जे जंग दे मैदान च दुश्मन कोलों मैं जितया गया, यानी कि जे मैं हार गया उन्हां दे सन्मुख, तो उस वक्त मैं मुड़ के तुहाडे कोल जिउंदा वापस नहीं आवांगा। शहादत दा जाम प्राप्त करके फिर भी दुश्मन दे उत्ते जित प्राप्त करांगा। कलगियां वाले पातशाह जी का थापड़ा लैके साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी 5-6 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा अपने नाल लै करके जंग के मैदान च जूझे। बाबा अजीत सिंह जी इतनी दलेरी नाल लड़े, पहला बरछे दे नाल वैरियां नूं परोया, आखिर नूं बरछा एक दुश्मन की छाती च मारिया, बाहर कढ़न लगे तो उहदी चूड़ उखड़ गई बरछे की। फिर महाराज जी बाबा अजीत सिंह जी ने अपनी सदा की साथण तलवार अपने म्यान चो तुही और तलवार कढ़ के वैरियां नूं कट्टण लगे, वड्ढण लगे। आखिर नूं तलवार भी टुट गई, घोड़ा भी चाले पा गया, पब्बा भरने हो के जंग लड़ रहे ने। आखिर नूं दुश्मन ने चारे पासियों तो घेरा पा लिया। हाथी दी अंबारी दे उत्ते बैठा एक पठान, उहदा नां सी अनवर खां। अनवर खां ने आवाज़ मारी, आख्या फड़ दो गुरु जी दे फरजंद नूं जिउंदे नूं, बादशाह कोल पेश करके इनाम लवांगे। जदों अनवर खां ने हाथी की अंबारी ते बैठे गल आखी, बाबा अजीत सिंह जी पब्बां ते सन जमीन दे उत्ते जिवें शेर छाल मारदा है, बब्बर शेर वांगू छाल मार के उतां नूं आए ने। अपणियां कूणियां दियां जिहड़ियां अरकां हन उस वेले अंबारी दे विच अड़ा लईआं, अपने कमर कस्से चों कटार कड्ढी है, कटार कढ़ के अनवर खां दे पेट विच मार के उहदियां सारियां अंदरां बाहर कढ़ दित्तियां। जिहड़ा कहंदा सी फड़ लो गुरु जी दे फरजंद नूं, उहनूं ही मार के मिट्टी 'च गर्क कर दित्ता। पिछों किसे तलवार चलाई, किसे गोली मारी, किसे तीर चलाया, किसे बरछा मारिया। आखिर नूं साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी गुरदेव दे ना पावन बचनां दे उत्ते पहरा देंदियां होयां पुरजा पुरजा कट बरै कबहू ना छाड़ा खेत दे बचना ते पहरा देंदियां साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी शहादत दा जाम प्राप्त कर गए।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਉ ਜਾਗਿਆ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਂ ਵੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈਣ ਵੀ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਜਾ ਲਵਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲ ਥੇ 4 अब हो 2 अब तुम भी चले हो, ਨਾਜੋਂ ਸੇ ਪਲੇ ਹੋ। ਹੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਨਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਕੱਲ 4 ਸੀ, ਅੱਜ 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੂਝੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਬਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੀਮਚਾ ਲਾਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਮਰ ਸੇ। ਨੀਮਚਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੀਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਮਚਾ ਖਾਖਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਭੇਦ ਨੇ। ਨੀਮਚਾ ਲੰਮੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਮਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਮਚਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੋਹ ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਖੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਸਕਣ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ, ਹੈਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ, ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੋਹ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੋਹ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਚ ਕਰੈ ਸੇ ਪੀਰਨ ਪੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਕਹਿਬੇ ਨਿਕਸਨ ਕੀ ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। 3 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 3 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 3 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 40 ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵਦ, ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਕੜ ਲੈ। ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਟਾ ਵੱਢ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਓਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਭਰਾ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਾ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਕੇਰੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚਾਦਰੇ ਨੇ 2। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਸਨ ਤੇ ਚਾਦਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰੀਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ 3 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਗਏ ਤੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਲਏ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਚਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਸਾਡਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਔਰ ਉੱਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸੁਤਨ ਕੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਹੇੜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੰਗੂ ਇੱਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਚੋਜ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਕਿਆ ਦੇਖੇ ਬੁੱਧ-ਬੁੱਧਾ, ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ ਮਝਧਾਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਧ-ਬੁੱਧਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿ ਚੌੜਾਈ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧ-ਬੁੱਧੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸਥਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ वो कम है। जिन्नियां भी तारीफां जिन्नियां भी सिफतां श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी दियां कर लीए गुरु खालसा जी, वो थोड़ियां हन। महाराज जी दियां सिफतां दा अंत नहीं है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। महाराज जी गुणां दे अथाह समुंदर ने। असीं अपनी एक जीभा नाल किन्नी क सिफत कर सकते हैं। जिहवा एक कवन गुण कहीए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्हीं लही है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां सिफतां एक जीभा दे नाल बयान नहीं हो सकदियां। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां होर सिफतां आपां अगलियां प्रसंगां दे विच विचारांगे। कथा दी हाज़री भरदिआं विचारां करदिआं कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दियां सिफतां करदिआं, गुरु के लालां दियां सिफतां करदिआं, उन्हां दा इतिहास वर्णन करदिआं होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी जी। अरदास करनी सतगुरु जी अगे वास्ते सदबुद्धि ते सुमत प्रदान करन। गज वज के फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।